in employee selection process, there are 9 steps. First, you have to fill the application blank and scrutinizing the application. Selection test. So many tests can be conducted, and an interview. So many types of interviews are also conducted by the organization. After conducting the interview, the fifth one is physical examination or medical examination. Whether the candidate suitable for the organization or not. The last step used in selection process is medical examination. This is the most important step in the selection process because a person of poor health cannot work competently and any investment on him may go waste if he or she is unable to discharge his duty efficiently. For doing the work efficiently, such skills are needed. First thing is physical and chemical. That is, அவங்க வந்து உடம்புல வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கணும். அவங்கள வச்சு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நிறைய சேலரியை கொடுத்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்க மேல பண்ணியிருக்கிறதுனால அவங்களால அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு எந்த வேஸ்டேஜஸும் ஆகக்கூடாது. அவங்களுடைய உடல் நலம் வந்து ஹெல்த்தியா இருந்தால் தான் அவங்கள வந்து அந்த ஜாபுக்கு செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ அவங்க ஹெல்த்தி பர்சனா இல்லையா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் can be conducted by the organization. So it determines an applicant's physical ability to perform a job. Physical examination is conducted to examine the candidate's physical ability to do a particular job. Then the main purpose of medical examination, எதுக்காக இதை கண்டக்ட் பண்றோம், என்ன தெரிஞ்சுக்கிட போறோம்? To find out what this physical examination can be conducted means physical fitness of the candidates. Physical fitness to protect the existing employees of physical business organization from the infection disease likely to be spread by the candidate selected. இப்பலாம் பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வரதுனால என்ன வேலைக்கு நம்ம போனாலும் நமக்கு வந்து ஃபீவர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி டெம்பரேச்சரை வச்சு மானிட்டர் பண்றாங்க. ஸோ டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஃபீவர் வந்து ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயியோட ஹெல்த்தையும் பாதிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு டு கண்ட்ரோல் த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டிசீஸ் ஃப்ரம் த நியூ எம்ப்ளாயி, the physical examination can be conducted and to check the excessive expenditure in the treatment of selected employee after placement. இப்போ நோயாளியா இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்ப்ளாயியை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட் the organization can spend so many expenses for the health of the new employee. So to reduce these costs, the physical examination can be conducted to the candidates. So என்னென்ன பண்றதுக்காக இதை வந்து கனெக்ட் பண்றாங்க, என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படின்னா பிசிக்கல் ஃபிட்னஸை தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் தென் ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து நோய் இருக்குதா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயியை பாதிக்காமல் இருக்கணும். அண்ட் டு செக் த எக்ஸசிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட். For these, the physical examination can be conducted. The next step is reference check. Next step is reference check. So reference check is done to know the reliability and trustworthiness of the candidate. Reliability, that is நம்பகத்தன்மை. இவங்க வந்து யாராவது ரெஃபரன்ஸில் ரெக்கமெண்டில் வந்து வேலைக்கு வந்திருப்பாங்க. பட் அவங்க வந்து உண்மையிலேயே அவங்க சொன்ன மாதிரி கேரக்டர் உள்ளவங்களா இல்லையா, உண்மையா இருக்காங்களா இல்லையா, நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தவங்களா இல்லையா அப்படின்றத கண்டக்ட் பண்றதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் செக் கண்டக்ட் பண்றாங்க. So these candidates to furnish the list of persons to be contracted for reference purpose. The employer organization used to send either standardized form to referees or request them to write in detail about certain behavioral traits of the candidates under selection, conduct, character, attitude, behavior, value system, etc. of the candidate under selection process. அவங்களுடைய கேரக்டரை தெரிஞ்சுக்கிடணும்,
அவங்க சொன்னதுக்கும் அவங்க நடந்துக்கிறதுக்கும் ஏதாவது சேஞ்சஸ், அவங்க வந்து எம்ப்ளாயி வந்து அவங்க ஆர்கனைசேஷனில் செலக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு வேறு ஏதாவது ஆப்போசிட்டாக ஏதாவது பண்ணுறாங்களா பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்க யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்கக்கிட்ட அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் செக். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் அப்ரூவல் பை ஹையர் அத்தாரிட்டி. டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சேர்பர்சன்ஸ், ஜெனரல் மேனேஜர், மேனேஜிங் டைரக்டர் இவங்களாம் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க ஹெச்ஆர் டைரக்டர் இருப்பாங்க. யாரெல்லாம் அந்த ஹையர் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேர்மன், ஹெச்ஆர் டைரக்டர், சிஇஓ, சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், சிஇஓ, இவங்க எல்லாருமே அந்த செலக்ட் பண்ண கேண்டிடேட்டை அப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே இவங்க கரெக்ட் பர்சன், இவங்க கிட்ட நம்ம வந்து ஜாபை அசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்ரூவல் கொடுக்கணும். ஸோ அப்ரூவல் பை ஹையர் அத்தாரிட்டி இஸ் அ மஸ்ட். Selection committee sends a list of candidates selected with some candidate kept in the waiting list for approval by the higher authority like chairman, HR director, CEO and the like. Once the list is approved by the selected candidate, will be called for final interview. After getting the approval by the higher authority, the selected candidate may be called for final interview. So next step is final selection. After getting the approval by the higher authority, final selection will be made. In the final selection, the successful candidate who passed through the various stages, இந்த ஸ்டேஜஸை எல்லாத்தையும் கடந்து வந்தவங்க தான் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. இந்த ஃபைனல் செலெக்ஷனுக்கு கால் பண்ணப்படுவாங்க, அழைக்கப்படுவாங்க. அதாவது அப்ளிகேஷன் பிளாங்க், ஸ்க்ரூட்டினைசிங், செலெக்ஷன் டெஸ்ட், இன்டர்வியூ, ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், ரெஃபரன்ஸ் செக், அப்ரூவல் பை த ஹையர் அத்தாரிட்டி. And the next one is final selection. இந்த 7 ஸ்டெப்ஸையும் யார் வந்து கடந்து வந்திருக்காங்களோ அவங்க தான் ஃபைனல் இன்டர்வியூக்கு அழைக்கப்படுவாங்க. At the end of the final interview,